سوال: انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون کون سی ہیں؟ جواب: انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق مکڑی، ڈولفن اور بندر ہے۔ سوال: کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب: سورت نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: کیا فرشتے عورت کی شکل میں آتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، فرشتے اگر انسان کی شکل میں آئے تو مرد کی شکل میں آتے ہیں۔ سوال: مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ کو کیا خوشخبری سنائی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی تھی۔ سوال: قابل نے اپنے بھائی حابل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابل نے اپنے بھائی حابل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔ سوال: قابل نے جب حابل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: وہ نجس جانور کتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سوال: کس جانور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر مر گیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر مر گئی۔ سوال: کون سا گھرانہ سب سے پہلے مسلمان ہوا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ سوال: جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟
जवाब, हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जानबूझकर छोड़ दिए इसने कुफर किया। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल, क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब, दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दिया था। सवाल, कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज्यादा सूरतें हैं? जवाब, कुरान मजीद का पारा नंबर 30 है जिसमें सबसे ज्यादा सूरतें हैं। सवाल, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब, कुफर और शिरक सबसे बड़े गुनाह हैं। सवाल, बताएं पजामा और कंघी किस नबी की इजाद है? जवाब, पजामा और कंघी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इजाद है। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल, इब्तदा इस्लाम के दौर में 2 नमाजें फ़र्ज थीं, वो 2 नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब, इब्तदा इस्लाम के दौर में 2 नमाजें फ़र्ज थीं, वो 2 नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल, वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था।
سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ سوال: ناپ تول کا طریقہ سب سے پہلے کس نبی نے ایجاد کیا؟ جواب: ناپ تول کا طریقہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ جواب: اس شخص کا نام ہیزن تھا جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ سوال: مرغ اور گدھا کس وجہ سے بولتے ہیں؟ جواب: مرغ جب بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے اور گدھا جب بھی شیطان کو دیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے سینے کا کام کس نے کیا تھا؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے سینے کا کام حضرت سارہ نے کیا تھا۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر 57 سال تھی۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورت ہود میں آیا ہے۔ سوال: کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں درست ہے، جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا ایسا جاندار ہے جس کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے؟ جواب: دریائی گھوڑی کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ سوال: کس نبی کی دعاؤں سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔
सवाल, क्या सहाबा को वली कह सकते हैं? जवाब, जी हाँ, सहाबा को वली कह सकते हैं, तमाम सहाबा वली थे। सवाल, क्या तमाम वली सहाबी हैं? जवाब, जी नहीं, वली जितना मर्जी बड़ा और वलायत को इंतहाई ऊंचे दर्जे पर हो, सहाबी नहीं हो सकता, ना ही सहाबी कहला सकता है। सवाल, हज़रत अबू मुतलिब की कितनी बीवियां थीं? जवाब, हज़रत अबू मुतलिब की 5 बीवियां थीं। सवाल, कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी जगहों पर हुआ है? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 जगहों पर हुआ है। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल, सबसे पहले हमाम किस नबी ने बनवाया? जवाब, सबसे पहले हमाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। सवाल, डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राइज किया था? जवाब, डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल, एक पारे के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब, एक पारे के 3/4 हिस्से को सलासा कहते हैं। सवाल, आबाबीलों के हमले के बाद असहाब फैल की हालत क्या हो गई थी? जवाब, आबाबीलों के हमले के बाद असहाब फील की हालत खाए हुए भूस की तरह हो गई थी। सवाल, बैत अक़बा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब, बैत अक़बा सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़राक़न में रोए।
सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में है। सवाल, बताएं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस नाबीना रहे। सवाल, इब्न माजा का पूरा नाम बताएं। जवाब, इब्न माजा का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अल माजा है। सवाल, कोए आदम कहाँ वाक़या है? जवाब, कोए आदम श्रीलंका में वाक़या है। सवाल, क्या नंगे बदन नहाना जायज़ है? जवाब, नंगे बदन नहाना जायज़ है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई कैसे वापस आई? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन चेहरे पर डालने से वापस आई। सवाल, कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को किस साहबी ने ख़रीद कर आज़ाद किया था? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीद कर आज़ाद किया था। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल, इस्लाम के पहले मौज़न कौन थे? जवाब, इस्लाम के पहले मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 12 अफराद ईमान लाए थे। सवाल, वो कौन से साबित थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए?
जवाब: हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल: वाक़या फ़ील के कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? जवाब: वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सवाल: मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार हमारे घर आता है? जवाब: मौत का फरिश्ता दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है। सवाल: हमाम सबसे पहले किस नबी ने बनवाया था? जवाब: हमाम सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। सवाल: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? जवाब: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक के आखिरी पारे में मिलता है। सवाल: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम हज़रत अब्दुल रहमान सगर है। सवाल: ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? जवाब: ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। सवाल: लोहे महफूज किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब: हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती की बनी हुई है। सवाल: वो कौन सा बुत था जिसकी खिदमत में 400 खादिम होते थे? जवाब: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम जिस बुत की पूजा करती थी इसका नाम बायल बुत था और इसके 400 खादिम हुआ करते थे। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने क्या कहा था? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होते। सवाल: वो कौन मर्द साबित है जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था? जवाब: हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था।
سوال: فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت کس نے کی؟ جواب: فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سوال: کیا بغیر وضو اذان دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بغیر وضو اذان دینا جائز ہے۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام فارکلیت درج ہے، فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: فارکلیت کا مطلب آرام سکون دینے والا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: وہ کون سا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی؟ جواب: خودکشی ایسا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔